हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना गोटे बहुत बढ़िया जॉब वैकेंसी अच्छी आम एयरपोर्ट माने एयरपोर्ट अथॉरिटी तरफ तो चलते डेरी न कर डिस्कस करिया कौन केमी आप अप्लाई करेंगे, कौन के आप्लिकेसन फीस रौन केमी आप जॉब पाइबे, कौन के एग्जाम हम के ठीक अच्छे, कौन के वैकेंसी अच्छी सबकि आम वीडियो आलोचना करिया। तो वीडियो टी शेष जाए देखूँ। तो देखिए आईजीआई एविएशन सर्विस ठीक अच्छे। तो IGI Aviation Service invites online applications from eligible candidates for the positions of airport ground staff and loader। तो भाई मैंने ग्राउंड स्टाफ और लोडर स्टाफ आमर वैकेंसी आसी देखूँ ठीक है मेंशन होती। तो देखिए आम पोजिशन कौन ग्राउंड स्टाफ तापर क्वालिफिकेशन कम देखूँ आमर 12th पास और ताठू अधिक जदि करेंगे आप एलिजिबल अच्छा। तापर एज देखो 18 ରୁ 30 वर्ष। एक्सपेक्टेड सैलरी केते मिल आपको देखो 25,000 35,000 सैलरी आसो। केतेटा वैकेंसी अच्छी 1017टी वैकेंसी अच्छी आम ग्राउंड स्टाफ ठीक अच्छे, जोटा कि मेल फिमेल दी जन करेंगे, किंतु लोडर पर केवल हूँ मेल ठीक अच्छे। आम ए क्वालिफिकेशन देखो 10वीं पास, एज के रोज 20 ରୁ 40, सैलरी के 15 ରୁ 25,000 ठीक अच्छे। तो टोटाल वैकेंसी के 429टी। तापर चलते आ कौन देखिए एलिजिबिलिटी कौन देखो ग्राउंड स्टाफ आप कहीदे अलरेडी 12th पास ताठू अधिक पाठ पढ़े आप अप्लाई करेंगे और लोडर पर केवल 12th पास ठीक है, जो सॉरी 10th पास। तो आ कौन देखो एयरपोर्ट पर आप बहुत मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे। फ्रेशर्स मैंने जो मैंने कि रिसेंटली 10th व 12th पास करते अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। और एयरपोर्ट लोडर पे ओनली मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेबल। एन एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक अच्छे। तो आप ITI कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट ए किसी दरकार ना। तो देर इज नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज भी किसी रिलैक्सेशन ना कहीं एयर इंडिया जॉब तो से किसी रिलैक्सेशन आपको मिलनी ठीक अच्छे। तो आप कम कौन रहा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ देखो ये एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन एयरलाइन टिकेट रिजर्वेशन बोर्डिंग and all terminal functions passenger and airline certification are key requirements. The work pattern will be 3 shifts including the night shift irrespective of gender and one weekly of a rotation basic career growth is based on performance ठीक अच्छे। तो आपंकर 3टी शिफ्ट रहा जोटा कि आम जेंडर वाइज देखिए आप वीकली मैंने गोटे सप्ताह सप्ताह आप चेंज हो रोटेशन ऑफ ड्यूटी ठीक अच्छे। तो नेचर ऑफ वर्क एयरपोर्ट लोडर कम कर देखो एट द एयरपोर्ट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड बैगेज कार्गो लोडिंग एंड offloading from the aircraft and trolleys as well as cabin cleaning functions such as cleaning the aircraft and assisting technicians in the workshop, providing wheelchair assistance etc. The work pattern will be in 3 shifts in the night shift and weekly of an rotation basic career growth is based on performance। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ 3 ଶିଫ୍ଟରେ କାମ ହେବ। ଏଥିରେ କାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଗୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇକି ଅନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ସବୁ କାମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆସିବ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 90 ମାର୍କ ସରି 90 ସବୁ ମାନେ କେତେ 3 ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ। तो टोटाल हूँ 100 मार्क 25 मार्क्स फॉर इच सब्जेक्ट ठीक है। 4टी सब्जेक्ट रहा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 25 मार्क, इंग्लिश नॉलेज 25 मार्क, एविएशन नॉलेज 25 मार्क ठीक अच्छे। तो ये 3टा तो आप क्लीयर करदे कि एविएशन नॉलेज आपको ये सर्च करा पड़ो ठीक अच्छे। आप प्रैक्टिस करा पड़ो एविएशन नॉलेज उपर कहीं से विषय आप जानना तो आपको प्रैक्टिस करा पड़ो ठीक अच्छे। तो ये सब दीदी जनरल अवेयरनेस विषय कौन कौन रहा करेन्ट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये सब रहा। तापर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग देखो कौन रही जमीक आप कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी। द क्वेश्चन विल बी बोर्डली बेस्ड ऑन अल्फा नंबरिक सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग एनालॉजी फॉलोइंग डायरेक्शन ये सब क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश कौन रही ग्रामर वोकाबुलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनम्स एटोनम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस ये। एविएशन नॉलेज कौन रही इंडियन एविएशन एयरपोर्ट नेम्स एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजी सिविल एविएशन एयरपोर्ट कोड्स एंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो आपको टोटाल इंडिया जितक एयरपोर्ट अच्छे इंटरनेशनल जहाँ भी एयरपोर्ट सब विषय आप गूगल कर जाना पड़ो ठीक अच्छे। देखो एग्जामिनेशन विल बी कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। नो मार्क विल बी आउट फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चन मैंने आपको 100 मार्क 100 मार्क मिलेगा
ଯଦି ଆପଣ 100ଟା ଠିକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବନି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ। ତ 2ଟି ଭାଷା ରହିବ, ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଆସିବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ, ତ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ ସେଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ତ ମେନସନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 70 ପାଖାପାଖି ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି। 70+ କିମ୍ବା 80+ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅଛି କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିବ ଆଗ୍ରା, ଗୋରଖପୁର, କାନପୁର ଏଇସବୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବନି ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଦି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ବାय ଲଗିଂ ଅନ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.igiaviationdelhi.com ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଏନି ଅଦର ମୋଡ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ ସୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଫର୍ଦର ଆପିୟର ଫର ଦ ପର୍ସନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ଟେଷ୍ଟ ହାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପିୟର ଫର ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୋ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଫର୍ଦର ଆପିୟର ଫର ଦ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ରହିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ଫର ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଲ୍ ଲେଟର ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅପଲୋଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଲ୍ ଲେଟର ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି କନସିଡର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାଷାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ଲୋଡର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଡର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନିଂ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। Based on the combined performance of the written test and performance personal round of interviews, a candidate would be shortlisted for final selection subject to successful completion of their character attendance verification followed by a medical test। ତ ଯେଉଁମାନେ କି ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱିଜ୍ 70% ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଜ୍ 30% ଓନ୍ଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମିନିମମ୍ 70% ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ତା ଦେହରେ 30% ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ କେୟାରଫୁଲି ଫଲୋ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦ advertisement। Candidates are advert their interest to submit online application search before the date। ତ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ବା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଅଛି 250 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିନା କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ହିଁ ଆପଣ ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋଡର ପାଇଁ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଣ୍ଡ ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲି କଥା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ସବୁ ଯାକ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।